الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سب سے چھوٹی صاحبزادی اور سب سے قریب رہنے والی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی صاحبزادی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد وفات تک حیات رہیں، اور صاحبزادیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما چکی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ولادت، آپ کی تاریخ ولادت 35 ہجری میں قبل 5 سال نبوت کی ہوئی، بعض کا قول ہے کہ 41 میں واقع ہوئی۔ شیخ ابو محمد بن خشاب اپنی کتاب موالید میں امام محمد باقر سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت 5 سال بعد بعثت و اظہار نبوت کے ہوئی۔ صاحب روضۃ الواعظین فرماتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت خدیجہ حاملہ ہوئی، حضور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ مجھ کو روح الامین نے خبر دی ہے کہ یہ صاحبزادی جو ہوگی ان کا نام فاطمہ رکھنا، کہ یہ نام ان کا نسلی ہے، اس کے معنی پاک، پاکیزہ، بابرکت کے ہیں۔ چنانچہ جب ان کی ولادت قریب ہوئی تو آپ نے انتظام زچہ خانے کے لیے حسب رواج قریش میں سے بلایا۔ سب نے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری امداد و نظام زچہ خانے کو ہرگز نہیں آئیں گے، کیونکہ تم نے ہماری بات نہیں مانی اور متمول کو چھوڑ کر یتیم ابو طالب کی بیوی بنی، توانگری پر درویشی کو ترجیح دی۔ آپ اس جواب سے ملول و غمگین ہوئے کہ اچانک 4 عورتیں ظاہر ہوئیں جو گندم گوں اور دراز قد تھیں۔ انہوں نے حاضر ہو کر کہا، ہم بنو ہاشم کی عورتیں ہیں۔ حضرت خدیجہ ان اجنبی عورتوں کو دیکھ کر خائف ہوئیں تو ان میں سے ایک نے کہا کہ خدیجہ غم نہ کرو اور اصلاً خوف و خطرت دل میں نہ لاؤ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے اور ہم تمہاری بہنیں ہیں۔ میں سارہ بنت اسحاق ہوں اور یہ مریم بنت عمران ہیں، اور یہ کلثوم ہمشیر موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں۔ تمہاری خدمت کے لیے ہم چاروں بھیجی گئی ہیں، یہ کہ ایک دائیں طرف بیٹھ گئیں اور ایک بائیں طرف، ایک پیچھے کو ایک آپ کے آگے، کہ اتنے میں آثار واضح حمل پیدا ہوئے۔ مختصر یہ کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ ید قدرت سے طاہرہ مطہرہ متولد ہوئیں۔ جب آپ کو ہاتھوں میں لیا گیا، ایک نور تمام حجرے میں چمکا۔ غرض کے چمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ ایک پھول کھلایا، گلشن سعادت میں یہ غنچہ دل بر آراستہ ہو گیا، تو بستان عصمت ریاحین ریاض سے مہک کر نسیم جمال و شمیم کمال تمام عالم میں پھیلانے لگے۔ تبارک اللہ عظیم اختر خستہ گے گشت ز نور طلعت او برج فضل نورانی، سیدہ طاہرہ طیبہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ،
जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मेरे भाइयों गौर कीजिए कि हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की जो पैदाइश हो रही है वो भी एक बेमिसाल पैदाइश है, क्योंकि मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ऐसी शहजादी है, ऐसी लख्ते जिगर हैं जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा तो बिदअतो मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। अल्लाहु अकबर। रिवायत है कि बाद विलायत उस वादे विलायत 10 हूरें बहिश्ते बरी से हुजरे मुतहरा में भेजी गई। सुभान अल्लाह। हर एक के पास एक तश्त और एक इब्रीक था और उन इब्रीकों में आबे कौसर भरा हुआ था। चुनांचे वो चारों औरतें जो पहले से हाजिर थी उठी और हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा को उस तश्त में बिठाकर आबे कौसर से गुस्ल दिया और एक सफेद कपड़ा जो इत्रहाए जन्नत से मुअत्तर था निकाला, उसमें सैयदा को लपेट लिया और एक टुकड़े में जो बहुत गायत मुअत्तर था आपका सरे मुबारक बतरीके मुनक़ता बांधा और कहा लो खदीजा मुबारक हो, लो खदीजा मुबारक हो, लो खदीजा मुबारक हो। हजरत खदीजा ने खुशी खुशी आपको गोद में लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत खदीजतुल कुबरा ने आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम फातिमा और कुन्नियत उम्मे मोहम्मद रखी और लक़ब राजिया, मर्जिया, मैमूना, ज़किया, बुतूल, ज़हरा इनायत फरमाया। अल्लाहु अकबर। रोज़तुल अहबाब में है कि सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले बैत में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आपने फरमाया हजरत फातिमा। फिर अर्ज किया मर्दों में, फरमाया उनके शौहर हजरत अली। और एक रिवायत में है कि हुजूर सैयद यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज मजमे सहाबा में रौनक अफरोज थे कि सहाबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को यारानो अस्हाब से ज्यादा महबूब नहीं रखते कि इतने में अली मुर्तदा मां हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के तशरीफ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ के सहाबा ने कहा था फरमाया, सैयदा ने अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहले बैत में तुम सबसे ज्यादा महबूब फातिमा और मर्दों में अली। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर फातिमा नाराज हो उस पर खुदा नाराज है, उस पर खुदा नाराज है, उस पर खुदा नाराज है। और जिससे फातिमा खुश है उससे खुदा खुश है और उसका रसूल राजी है। सच कहो जो फरजांदाने फातिमा को शिकारे जोरों से तम बनाएंगे उनसे फातिमा खुश होगी या नाराज होगी? अल्लाह अकबर। सब ने अर्ज की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशनुदिये मुहाल है कत्ल औलादे नबी आगाहे उज्र, बेशक उज्र ईस्त बदतर अज गुनाह, बेशक उज्र ईस्त बदतर अज गुनाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। जो मैंने बयान किया मेरे बोलने में कोई गलती हो गई है मौला तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।